हेलो सांग माने गुड मॉर्निंग केमिति अछंती आशा करछि समस्ते बहुत भलरे थे। आपण समस्त को मो तरफ जय गुरु ठाकुर डाकुची आपण भलरे रुहतु सुस्थ रुहतु आपणकर पूरा दिनटी मंगलमय हो आउ भलरे भलरे कटि जाओ। तो मु भी भलरे अच्छी सबुदिन भाया है गोटे सुंदर सकाळ आरंभ आउ सुंदर सकाळ आउ गोटे फ्रेश आउ नुआ ब्लॉग को मो पुष्प आपण समस्त को स्वागत करुच्ची। सबुदिन भाई आज एसरक मो सकाळ टाइम सकाळ गाधे पाधे काम दाम सब सरे देकी पलि आसी शीत बहुत जोर से पड़ी माने एत शीत लगुच न कहवा कथा से कि सकाଳେ आज चा बनई किंतु किचेन झरका किसी खोली थी मु कहीं सकाळे सुलसुलिया पवन दूसरी से बहुत जोर से शीत लगुच। तो आसिकी गाधे पाधे सब कम सर आसिकी पहुँची सब कम सर सारा बेलू मत 8:30 केना 9टा भी एरकम हो समय। तो से सब कम सर देके आसी किचेन में पहुँचला बेलू देखला बेलू ना किचेनटा पूरा अलरा हो पड़ी माने अबागिया किसी बागा है ना सब से रकम हो पड़ी। किचेन दायित्व तो मोर सेटा जे रकम मु बागे रखी से रकम रही ना ना समस्ते जे जिनसा जो बाहर कर आने से ही पकई देकी पलैजे जगार व्यवस्थित करके भी रखती खाली समस्त जहाँ दरकार हुए मुझे रखी से दिन आसे बास एतिकी। तापर मु आसिकी पहुँचला बेलू जिते किचेन किसी रोषे करने आसवा जदि किचेनटा जदि असजड़ा हो रही तो रोषे करने बिल्कुल भल लगे। तो से आगर करना किचेनटा गुछे देती गुछे देके बसई सकाळ रोषे बनवाई रोषे कौन काली माने प्रस्तुत करके रखी जे आज कौन रोषे करमी बोलिकी सकाळे कहीं गला काली भाई परिबा आनी सागर मेथी शाग भी आनी। तो मेथी शागर भाई कहले टे परोटा बनईदेव देखा खाइबा कहीं ये वर्ष माने शीत दिनिया समय ये सब प्रकार परिवाटा आपण मैंने पाइपर बर्तमान परिवार भंडार जे कहती एरकम किसी परिया ना जेटा कि यही समय मिल पारनी। तो मेथी शाग प्रथम करके आनी प्रथम माने ये सीजन प्रथम करके आनी आउ तो शाग सब आम बाड़ी में मेथी शाग मंजी भी मुझे रखी माने गछ करने किंतु अवहेला जुगुरु मेथी शाग मु करि पारुनी नने मेथी शाग जदि मु नगे था एत बेलू खाइबा उपयोगी भी हो सारंतानी। तो किणा होकर आसला तो मेथी शाग को प्रथम कौन करती बागे गला काली रखीदे कहीं सकाल टाइम बनवाई मुझे मनस्थ करी। तो सकाଳେ तो आउ एत समय हम ना जे शाग बागे परोटा बनवाई खाली तो कम कला बेलू 9टा हो पुणी शाग बागे तो केते समय लगिज से चिंता करते से मुझे आग दिन शागटा को बागे रखीदे आउे करना सकाଳେ खाली मेथी शागटा को भल रकम चुन चुन करके काटिदेकी धोई देकी अटा देहर देके चकटी देती बास जेरकम सादा सादा जेरकम अटा चकटे से चकटी देती चकटी देके टिके समय रेस्ट पाई रखीदेनी। एपट्रे जो परोटार खावाई कि चटनीटा बनवाई मुझे पलि आस चटनीटा कौन सादा सादा चटनी जेरकम मुझे सबुदिन बनाए टमाटो और धनिया पत्र देके चटनी बनाए। एवं तो धनिया पत्र अच्छे धनिया पत्र दूचे धनिया पत्र नथिने खाली टमाटो बादाम देकी भी मु चटनी बनई दिए। एवं धनिया पत्र तो अच्छी जिते पर से धनिया पत्र एवं मिल जाव अलग समय सीना धनिया पत्र मिले ना किंतु एवं माने जेटी पर से धनिया पत्र मिल जाए खाली भी मिल जाव दुकान मानक परिवार ने धनिया पत्र मिल जाए। मुझे तो बाड़ी धनिया गछ लगे मोर भी धनिया पत्र हो गला खावाई से धनिया पत्र माने टिके जगार भी बेसी पड़ तरकारी। तो धनिया पत्र चटनी आउ करना मेथी परोटा बनई देती आती कर सारा तथापि भी 9टा हो भाई आसिक पहुँची पुओ भी राति आसिक पहुँची से कि समस्ते घर पाखे जेहेतु अच्छा बेसी परिमाण टे बनईते हम। तो से सब रेडी करके रखिकी मुझे मैंने परोटा बनवाई आसनी भाई से आसिक पहुँची कहले करना भी भोक लगे बोलिकी से मु तरतर जे परोटा जे बनाऊनी मुझे तार करना खाली बनई देकी सांगे सांगे 2 खंड परोटा बाहर करके भाई के आगे दे देती खावाई तापर करना कहीं भाई खाई मेडिसिन खाऊन ना से दे देती करना आ जहाँ कि सब गोटे गोटे बनाऊ था समस्त को खाया दौ था आ परोटा बनई सारापर तार करना टिके माने वीडियो कर पार्नी क्यारकम बनई बोलिकी। तो घी देकी आज बनई कहीं बर्तमान शीत दिनटा ना घी खाने देह को गरम हो भाई कहले तो तेल बनवाई मुझे घी देकी बनई भल लगे बोलिकी घीर तो अभाव ना आम तो गाई घी तो से घी देकी बनई देती सबुदिन तो मुझे घीर बनाए कहीं गैलन मिकिल 2 जन घी खावाई भल पाती मु भी बिल्कुल आम घी खाऊना घी क्षीर तो छुआ खाती मु भी क्षीर भी मु खाए ना केवल जे
ଦହି କାଞ୍ଜି ଟିକେ ଖାଏ ବାସ୍। ମାନେ ଗାଈ ପାଖରୁ ଆସୁଥିବା ଜିନିଷରୁ ମୁଁ କେବଳ ତା ଦହି କାଞ୍ଜି ଟିକେ ଖାଏ। ଦହିଟା କାଞ୍ଜି କନେ ଖାଏ ଆଉ କ୍ଷୀରର ଚା କନେ ପିଏ ବାସ୍ ସେତିକି, ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ନହେଲେ ଆଉ ଯେ ଘିଅ ପକା ହେଇ ଯେ ପରଟା ହୁଏ ମୁଁ ବି ଖାଏନି, ସେ ପରଟା ବି ମୁଁ ଖାଏନି। ତ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁକି ପରଟା ବନେଇଥିଲି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ପଖାଳ ଖାଇଥିଲି, ବାଇଗଣ ଚଟଣି କରିକି ପଖାଳ ଖାଇଥିଲି। ତ ପରଟା ବନେଇ ଦେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି। ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଏରକମ ଗରମା ଗରମ ପରଟା ବାହାର କରିଥାଏ, ବାହାର କରିକି ଜଣେ ଜଣେ ସମସ୍ତେ ଆସୁଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ କରିକି ପରଟା ଦେଉଥାଏ ଖାଇବାକୁ, ଏପଟେ ବନଉଥାଏ, ସେପଟେ ବେଲୁଥାଏ ତ ଏପଟେ ବନଉଥାଏ, ଏଇ ରକମ କରିକି କାମ ମୋର ଚାଲିଥାଏ। ତ ଯାହା ହଉ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଇଦେନି। ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଘର ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି କାମ ତ ଟିକେ ଅଧିକା ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଖିଆପିଆ ସରିଲା ପରେ ବାସନକୁସନ ଧୁଆ ଧୁଇ କରିଦେଇଥିଲି, କରିଦେଇ ସାରିକି ତାପରେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି କନା ଚୁଲି ପାଖକୁ ଭାତ ବସାଇବା ପାଇଁ। ଭାତ ବସାଇ ଦେଇଥିଲି, ଭାତ ବସାଇ ଦେଇକି ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି, ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି। ତ ପାଖାପାଖି 11ଟା ହେଇଯାଇଥିଲା ମୋତେ ଚୁଲି ଲଗାଇବା ବେଳକୁ। ଆଉ ଆଜି ଯେଉଁ ମୁଁ ଭଏସ୍ ଦେଉଛି, ଆଜି ତ ମୋତେ 12ଟା ବାଜିଯାଇଥିଲା ଭାତ ଚୁଲି ଲଗାଇଲା ବେଳକୁ। ତ ସକାଳେ ସବୁ କାମ ଦାମ ସରେଇ ସାରିକି ଯଦି ଚାହିଁବ ନା ମୁଁ ସବୁ କାମ ସରେଇ ଦେଇକି ଯାଇକି ଭାତ ବସିବି ତ 12ଟା ବାଜିଯାଉଛି ସକାଳ କାମ ସବୁ ସରେଇ ସାରିଲା ବେଳକୁ। ତ ଆଗର କନା ମୁଁ ଚୁଲି ଲଗାଇ ଭାତ ବସାଇ ଦେଇକି ଯାଇଥିଲି ଶାଗକୁ ତୁଳି ଆଣିଥିଲି। କନା ସକାଳେ ତ ମେଥି ଶାଗର ପରଟା ବନେଇଥିଲି, ଏବେ କନା ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଦେଇକି ଡାଲମା ବନେଇମି ଦ୍ୱିପହର ପାଇଁକି। କାରଣ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ବି ଆମର ଖାଇବା ଉପଯୋଗୀ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ସେଟା କନା ବହୁତ ଉଠିଛି, ଯେତେ ମଞ୍ଜି ଆସିଥିଲା ନା ସବୁ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ, ବହୁତ ସାରା ଗଛ ଉଠିଛି। ତ ସେଇଥିପାଇଁକି ମଝିରୁ କିଛି କିଛି ଉପାଡ଼ି ଆଣୁଛେ, ଯାଇକି ପତଳା ହେବ, ପତଳା ହେଲେ ଶାଗଟା ଭଲ ହେବ। ତ ଡାଲି ସେପଟର ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବସାଇ ଦେଇଥିଲି, ଏଠି ଗନା ଚୁଲିର ଭାତ ବସାଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଭାତ ବସାଇ ଦେଇକି ଶାଗ ବାଗେଇ ସାରିଲା ବେଳକୁ ଭାତ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ତରକାରୀ ପାଇଁକି ପରିବାପତ୍ର କିଛି କଟାକଟି ହେଇଥିଲାନି। ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ପରିବା ଗଲା କାଲି ଆସିଥିଲା, ପରିବା ବି ଆସିକି ସେଇ ରକମ ରହିଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ବି ବାହାର କରିକି ରଖିଥିଲିନି କି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଖାଇବା ପାଇଁକି ସମୟ ବି ହେଇଥିଲାନି। ତ ଭାତ ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିଥିଲି ନା ଯେତେବେଳେ ପରିବା ଘିନିକି ଆସିଥିଲି ତାକୁ ବାଗେଇକି ରଖିବା ପାଇଁକି ଯେଇଠି ଯେରକମ ରହିବା କଥା, ସେଇ ସମୟରେ କନା ଦେଖିନି ସେଥିରେ ବାଇଗଣ ଅଛି, ବାଇଗଣ ଦୁଇଟା ଚୁଲ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି, ବାଇଗଣ ଚଟଣି କରିକି ବାଇଗଣ ବିଲାତି ଚଟଣି କରିକି ପଖାଳ ଖାଇମି ବୋଲିକି। ତାପରେ କନା ପରିବା ଯେ ସବୁ କିଣା ହେଇକି ଆସିଥିଲା ତାକୁ ସବୁ କନା କଲରା, ପୋଟଳ, ଶିମ୍ବ, ବାଇଗଣ, ବିଲାତି, ଗାଜର ଯାହା ସବୁ ପରିବା ଆସିଥିଲା ତାକୁ ବାଗେଇକି ପଲିଥିନ୍ରେ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିକି ରଖିଦେଇକି ନେଇକି ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଦେମି। ତ ଚାଲିଯିବ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପାଖାପାଖି, ଯେତିକି ପରିବା ଆସିଛି ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପାଖାପାଖି ଚାଲିଯିବ। କାହିଁକିନା ଆମେ ତ ଆମିଷାଶୀ ଲୋକ, ମାଛ ବାରମାନଙ୍କରେ ମାଛ ହେଉଛି, ଆଉ ଯଦି ବାର ନାହିଁ ତ ପରିବା ରନ୍ଧା ହେଉଛି, ସେଇଥିପାଇଁକି ଗୋଟେ ସପ୍ତାହକୁ ବେଶୀ ଚାଲିଯିବ ଏତିକି ପରିବା। ତ ସେଠି କରିନା ପରିବା ସବୁ ବାଗେଇକି ରଖି ସାରିଥିଲି, ବାଇଗଣ ବି ହେଇସାରିଥିଲା। ଏଇଠି ଆଣିକିନା ପଖାଳ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି, ପଖାଳ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ କରିନା ତରକାରୀ ବସାଇଥିଲି। ତ ଡାଲି ତ ବସାଇ ଦେଇଥିଲି ଗ୍ୟାସ୍ରେ, ଡାଲି ସେପଟରେ ସିଝୁଥିଲା, ମୁଗ ଡାଲି ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗର ଡାଲମା ବନେଇମି। ମୁଁ ଆଉ ରୋଷେଇର କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲିନି, କ'ଣ ବନେଇ ପାରିଥିଲିନି, ମୋତେ ଆଉ ସମୟ ହେଇଥିଲାନି। କାହିଁକିନା ଏପଟେ ଖିଆପିଆ କାମ ସରିଲେ ସେପଟେ ଧାନ ବି ଆଜି ସବୁ ଯେତିକି ସବୁ ଶୁଖା ହେଇଥିଲା ଅଧା ଧାନ ତାକୁ କନା ବସ୍ତା କରାଯିବ, ସେଠି ବି କାମ ମୋତେ କରିବାର ଅଛି। ତ ପରିବାପତ୍ର ସବୁ ରଖିଦେଇକି ରୋଷେଇବାସ କରିକି ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଇଥିଲି, ଦେଇ ସାରିକି ତାପରେ ଆସିଥିଲି କନା ଧାନ ବସ୍ତା କରିବା ପାଇଁକି। ବାବା କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ମୁଁ ସେପଟର କାମ ସରିଲା ବେଳକୁ, ହଁ ଆଜି ଭାଇଙ୍କର ବି ଯିବାର ଥିଲା, ଡ୍ୟୁଟି ଯିବାର ଥିଲା, ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁକି ବି ଟିଫିନ୍ ବନେଇଥିଲି। ଆଉ ଯେ ସମୟରେ ମୁଁ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁକି ଟିଫିନ୍ ବନାଉଥିଲି ସେଇ ସମୟରେ ବାବା କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଧାନ ଯେଉଁ ଥିଲା ତାକୁ ସବୁ କନା ବସ୍ତାର ସବୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇଥିଲେ, ସବୁ ଅଧା ସଦାକି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇଥିଲେ। ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇ ସାରିକି ସେ ପଳେଇଯାଇଥିଲେ ବିଲକୁ। ଆଉ ମୋତେ କହିଥିଲେ କରନା, ଆଉ ମୋ ପୁଅ ତ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ କରନା ବସ୍ତାଟା ବାନ୍ଧି ଦେଇକି ଉପରକୁ ଉଠେଇଦେବ, ଆଉ ଯାହା କିଛି ଧାନ ଅଛି ତାକୁ କରନା ଠୁଳେଇ ଠାଳେଇ ଦେଇକି ରେଡ଼ି କରିକି ରଖିଦେଇଥିବ ବୋଲିକି। ତ ଏଇଠି ଏତିକି କାମ ସରେଇ ସାରିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବାଜିଯାଇଥିଲା। ତ ସକାଳ ବେଳା ତ ଘର କାମ, ପୁଣି ବେଳଓଳିଆର ଯେଉଁ ଧାନ ଯେଉଁ ପୁଣି ଗାଈ ଗୋରୁ କାମ, ବାସନ ଧୁଆ ତା ସେସବୁ କାମ ସରେଇକି ଧାନ କାମ କରିସାରିଲା ବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ବାଜିଯାଉଛି। ଆଉ ନିଜ ପାଇଁକି ସମୟ କେତେବେଳେ ବାହାର କରିବୁ କ'ଣ କରିବୁ କିଛି ବି ମାନେ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଯେ ଦିନଟା ଟିକେ ବଡ଼ ହେଲେ ଟିକେ କାମଟା କାମ ରକମ ଲାଗିବ, କି ଦିନଟା ବଡ଼ ହେଲା ରକମ ଲାଗିବ, କି ଟିକେ ଥକା ନେବା ପାଇଁକି ସମୟ ମିଳିବ, ମାନେ ରେଷ୍ଟ ନେବା ପାଇଁକି ସମୟ ମିଳିବ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିନ ବଡ଼ ନ ହେଇଛି। ଏବେ ଛୋଟ ଦିନ, ଏକର ତ ଶୀତ ଲାଗୁଛି, ତାପରେ କରନା ଅସଂଖ୍ୟ କାମ। ଏଇ ସମୟ ଆସିଲା ଘର କାମ ସହିତ ଧାନରେ ପୁରା ଘାଣ୍ଟି ସନ୍ତୁଳି ଯିବା କଥା। ଏଇ ଯେଉଁ 2 ମାସ ଆସିଲା, ଏଇଟା ତ ଚାଲିଛି ପୁଷ ମାସ ଆଉ କରନା ମାଘ ମାସ, ଏଇ 2 ମାସ କେବଳ ଧାନରେ ହିଁ କଟିଯିବ। ତ ଧାନ କଟା ସରିଲା ପରେ ବିଲରୁ ତ ଧାନ ଆସିକି ତ ରହିବ, ତାପରେ ପୁଣି ଧାନ ଉଁସା ଶୁକା ହେବ। ଆଉ ଗଲା ବର୍ଷ ତ ଆମର ଚାଷ ହେଇଥିଲାନି ବୋଲିକି ଅଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପ ଖାଲି ମାଣ ବସିବା ପାଇଁକି ଗୋଟିଏ ଯା ବିଲ ଚାଷ ହେଇଥିଲା,
ସେଇଥିପାଇଁକି ଧାନ କିଛି ଉଁଷାସୁକା ହେଇଥିଲାନି। ଏଥର ତ ଚାଷ ହେଇଛି, ଆଉ ସବୁବେଳେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଚାଉଳକୁ ନିର୍ଭର କରିକି ରହିବାଟା ବି ଠିକ୍ ହେଉନାହିଁ। କାହିଁକିନା କଣ୍ଟ୍ରୋଲର କେତେବେଳେ କେରକମ ଚାଉଳ ଆସୁଛି ତା ବି ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ, ଖାଇବା ପାଇଁକି ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆଉ ଆମର ଘର ଯେତେବେଳେ ଚାଉଳ ହେଇଛି, ଧାନ ହେଇଛି, କାହିଁକି ଆମେ ଘର ଚାଉଳର କାହିଁକି ଭାତ ନ ଖାଇବା? ତ ସେଇଥିପାଇଁକି ଏଇଥର କନା ଯେଉଁ ଧାନ ହେଇଛି ଘରେ ଆମେ ଚାଉଳ ବନେଇବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ମାସ ଏ ଧାନ ସାଙ୍ଗରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଇତେ ପଡ଼ିବ। ତ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଖରୁ ଦିନ ତ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଡ଼ ହେବ, ସେତେବେଳେ କରନା ଟିକେ ନିଜକୁ ରେଷ୍ଟ ମିଳିବ, କାମ ଦାମ କରିବା ପାଇଁକି ବି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଏ କାମ ସରେଇ ସାରିଲା ବେଳକୁ ନା ଆସି ହେଉଛି ଶୀତ ତ ପୁରା ବାଘ ରକମ ଶୀତ ଆସୁଛି। ଯେରକମ ସନ୍ଧ୍ୟା ମାନେ 4ଟା ହେଲା ବେଳକୁ ଶୀତ ନାଗି ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି, ପୁରା ତା ପରଦିନ ସକାଳେ 8ଟା 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୀତ ରହୁଛି। 9ଟା କ'ଣ 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଶୀତ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ବାଘ ରକମ ଶୀତ ଯେରକମ ଆସୁଛି। ତ ଯାହା ହଉ, ଶୀତ ହଉ ଖରା ହଉ ଯାହା ହଉ, କାମ ତ ଆଉ ବନ୍ଦ ହେବନି, କାମ ସେରକମ ଚାଲିଥିବ। ତ ବେଳ ଓଡ଼ିଶାରା ଏଇଠି କାମରେ ନାଗିଥିନି। ତାପରେ ଯାଇକରିନା ଏଠୁ କାମ ସରିଲା ପରେ ଯାଇକି ଗାଈ ଦୁଇଁଥିନି, ବାସନ କୁସନ ଧୋଇଥିନି। ଆଉ ଲୁଗାଟା କରିନା ଛୁଆଙ୍କୁ କହିଥିନି, ଲୁଗା ଯାଇକି ଛୁଆ 2 ଜଣ ଯେଉଁ ଥିଲେ ଲୁଗାପଟା ତୁଳି ଆଣିଥିଲେ, ଟିକେ ଟିକେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରିକି ଲୁଗାଟା ସବୁଦିନ ବେଳ ଓଳି ସେମାନେ ମୋତେ ସମୟ ନୁହଁନି, ସେ କନା ତୁଳିକି ଘିନି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଇଥିରେ ବି ତାଙ୍କର ଭାରି କଷ୍ଟ, କାହିଁକିନା ଛୁଆଙ୍କ କଥା ମିକିଲି କଥା ତ କହିହେବନି। ସେ ତ ଧରା ଛୁଆଁ ଦିଏ ନାହିଁ, ତାର ତ ଖେଳ ଥିନେ ସବୁ ଅଛି, ସେ ତର ପଳେଇଯିବ। ଗେଲନକୁ କହିନେ ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ଗେଲନ ବେଳ ଓଳିଆ ଯାଇକି ଲୁଗାପଟା ସବୁ ତୁଳି ଆଣି, ନହେଲେ କହିନା ଲୁଗା ଯଦି ରହିଯିବ ନା, ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ବାଜିଲା ବେଳକୁ ଯେରକମ ଲୁଗା ହାତକୁ ନାଗୁଥିବ ସେତିକି ଲୁଗାରେ ପାଣି ଢଳା ହେଇକି ଶୁଖା ହେଇଛି, ଏମିତି ହିଁ ନାଗୁଥିବ। ମାନେ କାକର ପଡ଼ିଯାଇଥିବ, ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ କାକର ସବୁ ପଡ଼ିଯାଇଥିବ ଲୁଗାରେ। ସେଠି ଧାନ କାମ ସରେଇ ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଥିନି କନା ଟିଅଲ ପାଖକୁ ବାସନ କୁସନ ଧୋଇବା ପାଇଁକି। ତ ଆଜିର ଏଇ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ବୋଲି। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିକି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଛୋଟ ସ୍ନେହ ଭରା କମେଣ୍ଟଟେ ମୋ ପାଇଁ ଲେଖିଦେବେ ଯେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ବୋଲିକି। ଆଉ ଗଲା ଭିଡ଼ିଓରେ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦିଦି, ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅପା, ସୁବ୍ରମଣ୍ୟ ଦିଦି ଆଉ ପୁଷ୍ପ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ମୋ ଭଳିଆ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବି ଏଇରକମ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିବେ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କାମ ତ ଦ୍ୱିଗୁଣା ବଢ଼ି ହେଉଥିବ ଏଇ ସମୟରେ। ସେଥିପାଇଁକି ତାରି ଭିତରେ ବି ସମୟ ବାହାର କରିକି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁକି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ବାସନ କୁସନ ଧୋଇ ସାରିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେରକମ ଅନ୍ଧାରିଆ ଅନ୍ଧାରିଆ ହେଇଗଲାଣି। ଏଠୁ ବାସନ କୁସନ ଧୋଇଥିନି, ଧୋଇକି ଯାଇକି ଘରଦ୍ୱାର ଖରକା ପୁରକା କାମ ସରେଇକି ତାପରେ କରନା ଲୁଗାପଟା ଧୋଇକି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇଥିନି। ଆଉ ଏଇଠି ଜାଗାଟା କରନା ଟିକେ ଅନ୍ଧାରିଆ ଅନ୍ଧାରିଆ ଦେଖାଉଛି, ଏଇଥିପାଇଁକି ଯେ ଉପରେ ଛପର ଅଛି ନା, ସେଥିପାଇଁକି ଅନ୍ଧାରିଆ ଅନ୍ଧାରିଆ ଦେଖାଉଛି। ବାହାରେ କରନା ଆଲୁଅ ଦେଖାଉଛି, ତ ଫାଙ୍କାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେରକମ ଆଲୁଅ ଦେଖାଉଛି। ତ ପୁରା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଥିଲାନି, ମୋର ଖରକା ପୁରକା କାମ ସରିଲା ବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ବାଜି ଯାଇଥିଲା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ନୂଆ ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଗୁରୁ।